गल यह है कि जो बहरान चल रहा है तवानाई का ਉਹਦੇ हर एक बचत करनी चाहिए है। साड़ी फाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत ने बड़े मनसूबे सुनाए ने कि जनाब वाली कफायतशारी मुहिम जी है वो शुरू की है। बड़े बड़े बयानात बड़े बड़े इश्तहारात आ रहे हैं कि जनाब वाली जो वर्क फ्राम होम होना चाहिए, स्कूलों छुट्टियां वधातियां गई ने और यकम भी शायद अगे खुलते कि नहीं खुलते पक नहीं होती। लेकिन गल यह है कि क्या जी हुकूमत ऐलान कर दी है कफायतशारी मुहिम का उस तो खुद भी अमल करती कि नहीं करती। आम तौर पर तो यही वेख्या गया है कि जनाब वाली ब्यूरोक्रेसी ने उन्हीं गड्डियाँ इस्तेमाल हो रही ने, उन्हीं पेट्रोल है, उन्हीं प्रोटोकोल है। और अगर गल करिए वज़रा दी मशीरां दी वो भी उसी तरह ही चल रहा है। थोड़े दिन पहले साढ़े वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जोड़े हैं ने कराची तशरीफ लैके गए सन तो सोशल मीडिया के उत्ते एक उन्होंने वीडियो वायरल हुई जी कि बेतहाशा जो लोगों ने तनकीद की है कि एक पास तुम कह रहे हो कि तवानाई का बहरान है, लोग जोड़े है ने बचत करन कफायतशारी करन हर चीज़ नूं, लेकिन खुद वज़ीर आज़म साहब के प्रोटोकोल के विच जिहड़ा सीगा वो कि 35 तो ज़्यादा गड्डियां उत्थे मौजूद सन चल रही सन। इसी तरह 2 दिन पहले जो PSL का इफ्ताह होया पंजाब दे विच लाहौर दे विच तो उहदे विच भी जिहड़ा है आम आवाम वास्ते जिहड़ा है आम क्राउड वास्ते स्टेडियम बंद है, उत्थे नहीं जा सकते। लेकिन जिहड़े साडे VIPs ने वो PSL की इफ्ताही तकरीब मौजूद सन, ना सिर्फ खुद मौजूद सन बल्कि बिमा अहलो अयाल मौजूद सन। उसके उत्ते भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। हुण हुकूमत हर तनकीद नूं ये कह के चुटला नहीं सकती कि सियासी मुखालफिन जिहड़े ने एवें इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं एवें बोल रहे हैं भी सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है। लेकिन जिस चीज़ के बारे तुसीं खुद ऐलान कर रहे हो कि असी जनाब वाली जो सूरत हाल बनी हुई है बचत करनी है तो तुहाड़ी अपनी बचत कित्थे है। VIP प्रोटोकोल का जोड़ा मसला है या VIP कल्चर का मसला है ये पाकिस्तान का हमेशा तक मसला रहा है। बाहरले मुल्कां असीं जाने साढ़े वज़ीर आज़म जिहड़े जाते हैं या सदूर जाते हैं, यकीन करो तुसीं वेखिया होईयां सारियां यूट्यूब पर पईयां ने वीडियो कि जनाब वाले बड़े बड़े लोग जोड़े साढ़े पाकिस्तान के आए हैं उत्थे आम लोगों की तरह या टैक्सी सफ़र कर रहे होंगे ने, आम लोगों की तरह जोड़ा है वो सड़क पार कर रहे होंगे ने। जैसे ही वो अपना कदम जोड़े हैं पाकिस्तान की सरजमीन तो एयरपोर्ट पर लाते हैं तो एयरपोर्ट के लॉन्च तो लैके तो घर तक जोड़ा है वो प्रोटोकोल लग्या होंदा है और आम आदमी जोड़ा है वो खज्जल खवार होया होंदा है। पाकिस्तान दे विच VIP कल्चर का खात्मा मुमकिन है या नहीं है? अगर अज तक ख़त्म नहीं होया उसका जिम्मेदार कौन है, ब्यूरोक्रेसी या साढ़े हुक्मरान? और दूसरी गल तवानाई बहरान के सबब जी कफायतशारी मुहिम का ऐलान किया गया, क्या साड़ी हुकूमत साड़ी ब्यूरोक्रेसी इत्ते अमल करे कि नहीं कर रही? इत्ते अज के प्रोग्राम गल करांगे। मेरे नाल वीडियो लिंक ते मौजूद ने जनाब तहरीक इंसाफ के MPA इम्तियाज़ शेख साहब, स्टूडियो मेरे नाल मौजूद ने पीपल्स पार्टी के तर्जमान और सेक्रेटरी इतलात जनाब अली हसन रिजवी साहब और उन्होंने नाल मौजूद ने सीनियर तजियाकार और प्रोग्राम एंकर जनाब अजमल मलिक साहब। मेहमानों को जनाब अस्सलाम वालेकुम, जी आयां नूं। इम्तियाज़ शेख साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं। उसकी वजह है कि तुहाडी जमात जिहड़ी है वो ऐसी जमात है जिन्हें अपने बुनियादी मंशूर दे विच VIP कल्चर के खात्मे का नारा मारिया सीगा तो ये गल यह है कि ना तुहाडे दौर खत्म हो सकिया तो अज भी वही काम चल रहा है। तो खास तौर पर मौजूदा हुकूमत जी है ये तो लगता है कि VIP कल्चर को फरोग दे रही है बजाय उन्होंने खत्म करने दे। देखो जोड़ा 17 साल तो जी वबा लगी उन्होंने खत्म करने लिए कोई 3.5 साल तो नहीं होना, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज़ की तो दाद देनी चाहिए कि साडा एक्चुअली असी करन दी उन्होंने कोशिश जरूर की जिथे सदर जरदारी ते नवाज शरीफ 7-7 8-8 लाख डॉलर के दौरे करते रहे ने जिहदा खर्चा आंदा रहा उत्थे इमरान खान साहब ने तो 70,000 डॉलर के विचों खर्चा जिहड़ा वो कीता सी। उस तो इलावा तुसीं रीसेंटली देखिया कि साडा जिहड़े अफरीदी साहब ने वो सुहेल अफरीदी साहब ने उन्होंने कराची का दौरा करना सी ते वो जनाब वो बैठ के गए ने वजीरां समेत आम प्लेन दे विच। ठीक है, तुसीं ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ करना चाहिए कि जे ਅਸੀਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। और लहदा गल है कि ना यह गल किसी को पसंद आई, ब्यूरोक्रेसी को पसंद आई और ना किसी होर पसंद आई। रही गल इस हुकूमत की तो जो हुकूमत आवाम के अगे जवाब दे होण तो फिर भी यह हरकतां करदियां ने कि उन्हां दे उंगली ना उठे। ये इन्हां दी हुकूमत ने जिन्नी शह खर्चियां की आदत पा ली है इस टाइम, मेरा ख्याल है तारीख की बुलंद तरीन सतह के विच है जिहदे तुसीं देखो कि वह याशियां भी कर रहे हैं तो वह अपने आप को आवाम के अगे जवाब दे भी नहीं समझते। तुसीं जिस तरह कहा कि वो हर गल पा देंदे ने कि जी
ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਹ ਖਰਚੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 1600 ਸੀਸੀ ਚੋਂ 1000 ਸੀਸੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਹਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1600 ਸੀਸੀ ਤੋਂ 4700 ਸੀਸੀ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ 4700 ਸੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਗੱਡੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ 4700 ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ 2000 ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪੈਪਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਾਬੇ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੈਪਰਾ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਹਾਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਆਨਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਐਸੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਡ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਂਡਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਿੱਤਾ ਵੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਮ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜਨ ਡਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਔਰ ਬੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਲਾਨ 50,000 60,000 ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੈਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 10,000 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਇੰਜ ਅਖੀਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 10,000 ਫਾਈਨ, 8,000 ਫਾਈਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਯੈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 8,000 ਫਾਈਨ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ VIP ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ क्यों नहीं हो पा रहा? जी शुक्रिया रिजवान साहब। गुजारिश है रिजवान साहब कि पाकिस्तान दी जिन्नियां भी सियासी जमातां ने इस टाइम वो किथे ना किसी सूबे च इकतदार च जरूर ने, तो ये भी कोई शक नहीं है कि ना सुहेल अफरीदी साहब महरान ते फिरदे हुंदे सी, ना इमरान खान साहब महरान ते फिरदे हुंदे सी। अपने अपने तई जिथे जिदा वस चले है और जो VIP जदों तक मैं समझना एक सियासी कारकुन होने के नाते कि जदों तक असी रहने ना आम सियासी कारकुन, उदों तक तो सानू यह चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ने ना और शायद बुरियां लग रही होन, लेकिन जो सिस्टम च आ जाते हैं शायद उन्होंने अच्छियां लगनियां शुरू हो जांदियां ने। अज तक कदी भी इस तरह नहीं होया कि सुहेल अफरीदी साहब जिहड़े ने ना वो महरान गड्डी ते कित्थे गए होन। लिहाजा यह चीज़ अगर असीं कौम वास्ते डिस्कस करने तो सानू बाशऊरी तौर पर ना इहनूं डिस्कस करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल समझना कि यह जिहड़े सवाल है एक VIP कल्चर का, पाकिस्तान च अज तक VIP कल्चर नहीं खत्म हो सकिया, चाहे वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही होए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। लेकिन यह एक दिलचस्प अमर है कि सिर्फ ये VIP कल्चर च सिर्फ सियासतदान जिहड़ा उन्होंने तुसीं मॉडल इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर तुसीं थल्ले आ जाओ तो तुहाडे जिहड़े बाबूस ते बेबीज ने
ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਬਰਗ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਡਾਲੇ ਤੇ ਡਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ VIP ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਸਤ ਇਹਤਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬੜੇ ਦਿਲ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਸਿਰਫ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈ ਕੇ, ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ CM ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, IG ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ 20ਵੇਂ 19ਵੇਂ 18ਵੇਂ 17ਵੇਂ 16ਵੇਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ VIP ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 4-5 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਬੜਾ ਕਾਫਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਮਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2-3 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਚ ਵੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਅਗਰ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਇਕਦਾਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਪਰਿੰਦਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, $12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ $15,000 ਫੀ ਘੰਟਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। PIA ਦਾ 10 ਅਰਬ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 ਅਰਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ PIA ਪੂਰੀ ਵੇਚ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਕੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆਵਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ। ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, 108 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਅਰਬ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ CM ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 200 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 19% ਵਧਾਤਾ। CM ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ ਉਹ 1 ਅਰਬ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਐਵਾਨ ਸਦਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖੁਦ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਵਾਮ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਜਮਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ VIP ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ
ਉਸੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 3.5 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन सर ये भी तो जेहन च रखो ना कि साडे कायद ने जो पाकिस्तान बनाया तो कैबिनेट के इजलास के उन्होंने कहा कि कोई चीज़ सर्व नहीं होएगी, सिर्फ चाह का एक कप सर्व होएगा, एक बिस्किट सर्व होएगा और कोई चीज़ और सर्व नहीं होएगी। तो सर असी उन्होंने ही फॉलो कर लीए कम अज़ कम। अज तुसी देख लो कोई सरकारी तकरीब होंदी है तो वो 10-10 डिशां होंदियां ने, तुसी आम वेख रहे होंदे हो ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਰੀਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਫਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ 20-25 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣੇ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਸਰ 35 ਤੋਂ 37 ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ 35 ਤੋਂ 37 ਗੱਡੀਆਂ ਅਗਰ 7 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਮਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ CM ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ PTI ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰਬੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮੁੱਦਤ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ।